Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul, andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bu kunlarda shahar xalqining gina tugul avulda yashovchilarning da ko'ngil tinchligi yo'qoldi. Ilga o'tib kirgan koronavirusning to'xtarga hisobi yo'q. Xalqqa ko'proq uyda o'tirishga, keraksa kerakmasa uramlarga chiqib yurmasga kengash etalar. Amina avullarda ishning eng qizg'in chog'i boshlanarga tura. Bog'cha qirishlari vaqtida nishik tuzib uyda o'tirasan. Mallarni da ochtatib bo'lmaydi. Eng muhimi shahardagi tug'an tomoshalar bilan telefondan oralashirga, sog'liq choralarini ko'rishga qola. Alloh taolo saqlanganni saqlarman degan. Shuni unutmaylik jamoat. Bugungi chiqarilishda Qırıqlab rayon o'simliklarni to'qlandiruga kirishdi. Azay ham tatishlilar ujimlarni to'qlandiruni tugallab ta qo'ydi. Bu yilgi o'ngishni farazlagancha azirlikni orttirishga, iginchilar oldinda agrar ministerlik nindi talablar qo'ya. Bitgan avulga jon uruvchilar, pioner nasil xo'jaligidan bizning reportaj. Jimish og'achlari, bog'cha jilaklari yozni qarshi olirga azirmi? Ularning qishni nechik kechirganin niravishli tekshirirga bog'chachi Maryam Chinayeva kengashlari. Bugungi topshiriqning tip temalari ana shular. Tabiqatda nochar havo turishi bo'lmaydilar. Tataristonning avul xo'jaligi xizmatkorlari da kutilmaganda kelgan salqinlarni tinish qabul etdi. Bu ishroqda eng qulayı kuzgi kulturalar bilan ko'p yillik o'lanlarni to'qlandirishga kirishuv. O'simliklarni to'qlandirishga bulay erta kirishganlari bo'lmagandir hali. Qori irib bitgach ishlarga mumkinliklar bo'ldi. Amana sipkan oshlamalar to'lisincha ishlab ketarmi? Albatta bilgichlarning fikri turli. Bu o'tnada topshiriqning ijod turkumi Orcha rayonida bo'lib qaytdi. Bunda temperaturaning tuban tushuvi o'ng'ayliroqda bo'lib chiqqan. Orchalilarga ertadan kechga qadar ishlarga mumkinlik bergan. Bu yilgi yoz o'zinchalikli. Birinchidan ertaroq keldi, ikkinchidan respublikaning tunyoq rayonlarida da qorlarni eritib bitira yozdi. Masalan, Orcha rayoni Kursa MTS xo'jaligining kuzgi orish bosuvinda yem-yashil. Orish o'chganda Big zo'r ahamiyat beramiz предшественникка. Mana biz bosib turgan bosu bu 190 gektarli uzun yilgi bir chaq bosuvi. Mana ani qarab turishga dag'in qo'yiligi bek yaxshi. Endi bunday yuqori sovuqqa bu berishatirgan orish tugul. Kuz kuni o'ngish shotlandirsin desang, oshlamasiz bo'lmay. Xo'jalik yozga to'qlandiruv ishlarini endi ikkinchi kun olib bora. Mas'ulda turli shoqlar bo'l albatta. Masalan, biz kelganda mexanizator Razik Sibg'atulin o'tilgan traktorni tuzatuv bilan mashg'ul edi. Texnikani tezgina ratga keltirib, ishni davom etasi bor edi. Uzoqda ha, tezgina remontlaymiz, dashi severga olaversa. Bulay borsa kunini 200 gektar ishkartabız deydi Rauf G'ilajidzinov. Xo'jalik har gektarga 70 sentner oshlama to'plagan. Tog'in 20 kilogramm olasılari bor. Ammo rayon uchun bu yo'nalishda shoqti tirishasi bor hali. Bu toplanıp bara bizim bitinde respublikada en zor rayon bizim уже iri xo'jaliklar 70 kilogramda va 1 gektarga 80'ni da jiydilar, 100'ni da jiyuşlar var. Ama da var azrak kişilik xo'jaliklar, fermerlar deb aytayım, ular bu yoqqa azrak ishik deb aytayım. Jengilroq qaraylar deb aytsan durust bo'lmasa endi ular prям shashu oldindan ola boshlaylar. Mana shular azrak shikina показатель chiqaradi. Respublika ko'lamida bu yil oshlama to'plov o'zgan yilga qaraganda ko'proq. Tatariston prezidenti Rustam Minixanov da yillik yo'lamasida har gektarga 70 kilogramm oshlama qo'llanib burishini qo'ydi. Nechikina bo'lmasin, iginchi o'z xizmatidan tobush oluni birinchi maqsad etib qo'yarga tegish. Bugungi kunda dinamika bizning nachar tugul. O'zgan yilga qaraganda 7 kilogramdan ortiqroq plus bilan boramiz. Bugün indi 45 kilogram maddi aşlama, mineral aşlamalar toplandı. Albatta bizning real mümkünligimiz var deb sanayman. 70 kilogram kirtirga. Kimdir ayta hamon mineral aşlama indi deb kirtirga kerak deb aytar. Ona o 70 ishlari kerak deb 70 ishlar ekan Tatariston yerining bizning tufraqning potensiali 15 sentner. Bugun bit 15 sentnerdan respublikada qo'lqobimizni tilligimizni da o'xshatib chiqardi. Яңарыш xo'jaligining ujimlari Kursaniki kabi qo'yi tugul, lekin bilgichlar fikrincha, o'zgan yilgi kuz shartlarini hisobga olsang, bu yaxshi ko'rsatkich. Yomg'irli avgust urib jiyu ishlarini tutqarladi. Ko'chma fon urlig'ini shasharga to'g'ri keldi. 14-avgustdan 27-avgustga qadar qora havo kelib o'rnashdi. Yomg'irlar yog'madi, bizning urliqlar to'fraqda bir neqadar tekshirilishi yotdilar. Ham tarmoqlanuv bizning so'ngroq qolindi. Шулай булуга карамастан, технологияларны күтәрүе, яхшы сыйфатлы урылыклар шашу нәтиҗәсендә безнең инде соң булса да уҗымнар тармакландылар.
кышка бик әйбәт хәлдә керделәр. Хәзер хуҗалыклар бөтен технологияләрне дә үтәп эшләргә тырышалар. Иң мөһиме һава торышы гына сынатмасын. Соңгы көннәрдәге салкыннардан ярый әле уҗымнарны кар саклады ди белгечләр. Үзебездән торганын яхшы иттереп эшләргә, сыйфатлы итеп эшләшергә, маңгай тирен түгәргә һәм җир үзенең сыен бирә ул, әгәр дә тырышып яхшы иттереп эшләсәң. Республикадагы тракторларның 94, чәчкечләрнең 97% кыр эшләренә чыгарга әзер. Яз иртә килде дип аптыраучылар өчен табигать үз җавабын бирде. Хәер, иртәләсә дә зыян юк. Тарихка күз салсак, 2008 елда игенчеләр 4 апрельдә чәчүгә чыккан. Соңгы 30 елда иң күп уңыш 2008дә җыеп алынды. Иң мөһиме, соңга калмаска, аның өчен әзерлеген тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. Уҗымнарны тукландыру өчен зәй һәм тәтеш игенчеләре төгәлләп тә куйган инде. Бүгенге һәр гектар җир өчен 43 килограмм ашлама тупланган. Әгерҗе Яңа Чишмә, Апас, Югары Усланда моның яртысы да алынмаган әле. Сыйфатлы чәчүлек орлык белән тәэмин ителеш тәртипкә салынды ди аграр министр урынбасары Илдус Габдрахманов. Быелдан үсемлекләрне яфраклан тукландыруга игътибарны арттырачаклар. Бу атнада без Илдус Харис улы белән күрешеп, уңышны формалаштыру ысуллары хакында сөйләштек. 2020 ел уңышы өчен көздән чәчелгән 500 мең гектар мәйдандагы уҗымнар яхшы кышлаган. Моның өчен көзге һава шартлары уңай килде. Хәзер кыш чыккан үсемлекләрне азотлы ашламалар белән тукландыру зарур. 30лап район бу эшкә кереште дә инде. Игенче үз алдына нинди максатлар куя? Уңыш күләме табышның нигеземе? Бу арифметиканы миңа калса бер кеше дә бирә алмый. Һәрбер хуҗалыкның үзенчәлеге бар. Төп максат булырга тиеш бит рекорд уңыш гына түгел. Син һәрбер гектарыннан күпме табыш аласың, күпме файда аласың. Бүген әгәр хуҗалык республика буенча үсемчелек тармагыннан безнең бер гектардан 10 мең табыш алу булса, республика буенча һәрбер гектар мәйданнан безнең 30 миллиард безнең чиста табыш булыр иде. Менә безгә шул юнәлешкә экономиягә күбрәк борылыш ясарга кирәк һәм бүген аны саный белә торган җитәкчеләр, аны саный белә торган специалистлар күбәйде. 2 миллион 800 мең гектар чәчүлек җиренең яртысын бертөкле культуралар тәшкил итәчәк. Республика игенчеләре сыйфатлы чәчүлек орлык белән тәэмин ителгән диярлек. Бу юнәлештә эшләүче 44 орлыкчылык хуҗалыгы бар. Алар ел саен 30 мең тонна күләмендә сыйфатлы орлык әзерләргә сәләтле. Бу эш катлаулы һәм мәшәкатьле. Шуңа да гади һәм фермер хуҗалыкларына әзер орлыкларны сатып алу кулайрак. Ел саен син элита бер төбе сатып, элитамы беренче репродукцияны алып сатып алып чәчәсең икән, син һәрбер гектарыннан ким дигәндә 5 центнер өстәмә уңыш аласың. Бюджет ягында да ярдәме зур. Менә бүгенге көндә арпа культурасының алсак элитаның күп хуҗалыклар сата 16 мең белән 1 тоннасы. Без шуның 40% яки 6400 бюджеттан хуҗалыкка сатып алган хуҗалыкка кире кайтарабыз. Аның үзенең аңа калган бәя 9600-га кала. Чәчүлек орлыкка хөкүмәт ярдәме мәсьәләсендә районнарда мәгълүмат тарату җитеп бетми. Аңлату эшләре алып барылса, фермерлар, аграрийлар арасында сыйфатлы чәчүлек материалына кызыксыну бермә-бер артыр иде. Бүген күпләр быел уңыш ничегрәк булыр дигән сорау белән мөрәҗәгать итәргә ярата. Әмма уңышны фаразлап кына формалаштырып булмый. Җир анабыз тырышып эшләгәнне үз итә. Бер нәрсә карарга кирәк түгел, менә технологияны агроном ничек булырга тиеш дөрес итеп яза, һәм шуны җиренә җиткереп үтә икән. Аның уңышы һәм гектарынан аның табышы күрсәтенә караганда күбрәк була. Шуңа күрә мотор итеп эшләргә кирәк, мотор итеп әзерләнергә кирәк. Бер урамлы кечкенә генә авыл булса да, Совет чорында пионер үзенең сарык фермалары белән дан тоткан. Замана җилләре узган гасырның 80нче елларында бу авылны да юкка чыгара. Бала вакытында җәйләрен әбисе янында үткәргән Айрат Сафиуллин 2005 елда фермер хуҗалыгы оештырып, сарыклар үчетергә керешә. Ул вакытта монда нәсел хуҗалыгы булачак дисәләр, берәү дә ышанмаган булыр иде. Бүген республикада сарык үрчетүче 3 нәсел хуҗалыгының берсе ул пионер. Икенче юнәлешләре Абердина Ангус токымлы иттерлекләре. Монысы буенча алар Татарстанда бердән-бер. Алар хәзер Романский токымлы сарыклар үстерү һәм Абердина Ангусларны үрчетергә теләүче һәркемгә төпле киңәшләрен бирергә әзерләр. Махсус сайт булдырганнар. Анда 4 телдә мәгълүмат алырга мөмкин. 3 туган Сафиуллиннарның ата-бабалары яшәгән җиргә ничек җан өрүләре хакында киләсе видеоязмада тәфсилләп аңлатырбыз. Ну, посмотрите, это же красота.
Вот душа радуется, когда вот это все видишь. Бірден көңіл көтәренкілігі берсе, бұл шығыл Сафиуллинар үшін бизнеста. Олар дисте елға яқын Абердина ангус тұқымлы итерлеклері өршеті. Білеу біші итерлеклерінің бірнеше түрлі тұқымы бар. Не үшін олар нәқміне Абердина ангусларны сойлағансың. Біріншіден оларда аналық сыйфатлары бик күшлі, солқын, ашық хавада бұзау туса, олар аны түгәрәкләп алып сулышлары белән жылытып тұрға мөмкиннәр. Неприхотливый кормам. Второе, не нужно никаких капитальных строений дорогостоящих. Маллар азыкка талымсыз, кыйммәтле кырылмалар да кирәк түгел. Алар шушында ашык һавада торалар. Яңгыр һәм җилдән саклау кырылмасы бик җиткән. Кышын да, җәен дә шушында гына бузаулыйлар. Ягъни бүгенге көндә үз бизнесыңны башлар өчен зур капитал кирәк түгел. Әлбәттә, нәсел хуҗалыгы дәрәҗәсен тоту җиңелләрдән түгел. Шушы иттерлекләреннән алынган канны да 18 төргә тикшерәләр. Монда тукым, генетика бик югары куелган, 2 мал табибы хезмәт күрсәтә. Дәвалаганчы авыруны булдырмый калуың яхшы. Әлегә хуҗалык терлекләренең баш санын арттыруга йөз тота. Аларның саны 200дән артык. Үгезләрне сатарга кирәк, тик менә алырга атлыгып торучылар гына аз икән. Елга 30-40 баш үгез сату безнең өчен бик аз ди Хайрат әфәнде. Ну, небольшое количество мы продаем, где-то около 30, 40, 60 бычков. Бер елга әллә ни күп сатмыйбыз, якынча 30-40 баш үгез. Республикада 43 район бар, димәк сатулар да күбрәк булырга тиеш. Безгә Россиянең төрле төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән дә үгезләр, таналар сорап киләләр. Җирле фермерлар алай ук актив түгел. Минемчә, бу мәгълүмат җитеп бетмәүдәндер. Фермерларга сөйләргә, идарә органнарына мөрәҗәгать итеп, фәлән программа буенча фәлән хактан сатып алырга була дип аңлатырга кирәк. Фермер яки күмәк хуҗалыклардагы аз сөтле сыерларны шушы ит тыкымлы үгезләр белән каплатсаң да отышлы дип белгечләр. Әлеге юнәлештә эшлим диючеләргә хөкүмәт ярдәме дә каралган югыйсә, димәк терлек сатып алганда ук артык кыйммәт булмаячак. В республике реализуется программа по реализации мясных быков-производителей. Абердин-ангусской породы, лимузинской породы и герефордской породы. Республикада җитештерүчеләрнең итле үгезләр сату программасы гамәлгә ашырыла. Бу Абердин-ангус, лимузин һәм герефорд тукымнары. Хуҗалыклар һәр килограмм өчен 100 сум түлиләр. Калган сумма авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан түләнә. Бер ел эчендә мондый тукымлы 150дән артык үгез сатыла. Бу яраксызга чыгарылган сыерларны орлыкландырганда зур нәтиҗә бирә, чөнки әлеге үгезләрнең үрчү сәләте югарырак. Гади үгезләр белән капланмаган сыерлар нәкъ менә ит тукымлы үгезләр белән каплана. Бүген республикада Абердина ангус тукымлы ит терлекләре үрчетүче 2 хуҗалык бар. Әмма нәсел хуҗалыгы дәрәҗәсе Арча районы Пионер авылындагысында гына. Сафиуллинар бу хакта махсус сайтта булдырган. Сайттагы мәгълүматлар 4 телдә танышырга була. Шуңа да чит өлкә һәм төбәкләрдән мөрәҗәгать итүчеләр күбрәктер дә. Нәсел хуҗалыгы беренчеләрдән булып Романовский тукымлы сарыклар үрчетергә керешкән. Ни өчен Романовский тукымы сайлангансың? Многоплодность ул бик важный фактор дип саныйм. Есть сарыктан, обыкновенный породадан аларга була где-то 80-90, алар инде уйлыйлар әйбәт дип. Есть сарыктан. Без есть сарыктан 250 бәти алсак, без начар дип уйлыйбыз. Сугыш вакытында генеральский тулуплар теккәннәр, шерсть, единственный романовский порода 3 тапкыр җыналалар. Әмінә сарык йонына сырау юк. 30 сумнан килеп алып китүчеләргә рәхмәт ди егетләр. Ни дисәң дә ташларга кызганыч бит. Шуңа да былтыр Чехия республикасы белән сөйләшүләр алып барылган. Ел ахырында алардан 2 нәсел тәкәсе кайтып җиткән инде. Алар карап торышка да эрерәк гәүдәле күренә. Әгәр коронавирус афәте чигенсә, сөйләшенгән Чехия сарыклары Пионерга кайтып җитәчәк. Бүген сатарга әзерләп куйган саулык бәтиләр күптән ияле икән инде. Мондый тукым сарыкларга ихтыяҗ зур ди хуҗалар. Хәтта сентябрь аена тикле 500 башка килешүләр төзелгән. Хәзер фермаларны зурайту юнәлешендә эш бара. Бу ферманы без кискенегенә салып бетердек. Әле доработкалар ясыйбыз. 2нче елга уйлыйбыз увеличить итәргә площадьны. Спрос превышает предложение. Бүгенге көнне 3000 дә, 5000 дә сырыйлар. Но без бөтенесен сатып җибәрсәк тә әле Бүген Пионер авылы урамына 10-гә якын үй салынган. Эшкә гаиләле кешеләрне чакырып, аларны торак белән тәэмин итәләр. Бура йортта яшәгән өчен акча сораучы юк. Тынычлап эшләгәнә ди Фуат абый. Монда әйбәт, ашу яклардан ниләрдә бөтенесе әзер, мунчасы не бар, зарплатаны вакытында бирәләр. Условиялар әйбәт, хуҗалар яхшы. Яшәгән өчен акча түлисез. Тотмыйлар бер тиен дә.
Яздан көзгә хәле бесплатно ашаталар. Газлар өчен дә үзегез Я бернәрсә түләмим. газ өчен дә түләмисез. Сарыкчылыкта эшләгән Альбина Николаева исә күрше Мари иленнән үзе монда яшәп эшли, туган авылында 2 катлы йорт салып чыккан. Я с Мариэл приехала с мужем. Без ирем белән Мариэлдан күчеп кайттык. Быел җәй көне монда эшләгәнемә 9 ел була инде. Хезмәт хакы яхшы, вакытында түләп баралар. Мари илендәге авылда 2 катлы йорт төзеп куйдык. Двухэтажный деревня. Булай барысы да алда гүл кебек, әмма нәсел хуҗалыгын оештыручыларны яңа Кырлай белән 2 арадагы 4 чакрым юл борчый. Басу юлы гына инде ул. Эшчеләрне көндә Кырлайдан алып менү өчен кышын карны ачтырырга, яз көз менә шулай пычракта изәргә туры килә. Чит өлкәләрдән сарык алырга килүчеләр дә шакката икән. Семьялы эшчеләрне алып килергә бик авыр. Балаларын мәктәпкә итәргә кирәк, көн сайын алып барга кирәк, алып кайтырга кирәк. Без иләрдә тизибез рабочийларга, машинада бирәбез, балаларны итәбез дә, алып кайтабыз да. Но барыбер юл мәгънәсе бик авыр. Язгы, кизге вакыт, яңгырлы вакыт, кыш көне бик авыр. Авылларда эшмәкәрлекне үстерергә, эш урыннары булдырырга кирәк дибез. Бар, беткән авылны тергезеп кешегә эш бирүчеләр дә. Аларга бит 4 чакрым асфальт кирәкми, күтәртеп таш түшәү дә җитәр иде югыйсә. Һава торышы үзгәрешләренең кыр эшләренә ничек тәэсир иткәнен узган тапшыруда анализлаган идек. Хуҗалыклар иртә килгән язның туфракка әллә ни начар тәэсире юк дигән фикердә. Ә менә бакча үсемлекләре кышны ничек кичерде икән соң? Көннәрнең иртә җылынуы җимеш агачларын вакытыннан алда уятмаганмы? Сораулар бихисап. Аларга төпле җавап алу өчен без тапшыруның даими киңәшчесе Мәрьям Шинаевага мөрәҗәгать иттек. Җимеш агачлары бакча җиләге ничек кышлаган, моны ничек белергә була икәнен киләсе язмада ачыкларбыз. Ул урынына карап инде кайда урнашкан бакча, түбәнрәк урында урнашкан бакчалар өчен куркынычрак булды. Һава торышы гына түгел, бакчачының үз үсемлекләренә тудырган шартлары да уңайлы булырга тиеш. Бакчаның урнашкан урыны, туфрак үзенчәлекләре, булар барысы да мөһим. Безнең үсемлекләр кышны яхшы кичерде, ди Мәрьям Шинаева. Беренчедән безнең бакча урнашкан калкулыкта, суык һава агып төшә. Аннан соң суда тоткарламый. Өченчедән безнең кумлырак туфрак, җиңел туфрак. Үсемлекнең кышны ничек кичерүен билгеләр өчен аның ботагын кисеп карарга кирәк. Әгәр дә ботак яшел төстә икән, димәк, агач кышны яхшы чыккан, һава торышының үзгәрешләренә бирешмәгән. Тикшерү өчен гадәттә яшь ботакчыкларны сайлыйлар, чөнки аларга салкын аеруча тиз тия икән. Менә бу узган ел үскән ботакчык. Хәзер кисеп карыйбыз төбеннәнрәк. Менә ем-яшел. Бу инде күрсәтә кышны яхшы кышлаган дип. Агач ботакларын яңгырлы көннәрдә кисәргә ярамый, кояшлы көнне сайларга киңәш ителә. Ә инде киселгән ботак очлары бераз кибеп киткәч, аларга бакчавары сылап куясы. Аны сылаганда Мәрьям Шинаева игътибарлы булырга кирәк дип искәртә. Ботакның койрысына зыян китермәскә кирәк, ә бакчаварын кирәгеннән артык сөртсәң, ботак сулый алмаячак. Элек инде олы яралы, күбрәк олы яраларны гына сылыйдык. Хәзер инде бәләкәйрәк яраларны да сылыйбыз, чөнки төрле ширләр күп китте. Бәләкәй генә ярадан да ширләр кирип китәргә мөмкин. Җиләкләрнең кышны ничек үткәргәннәрен аңлар өчен дә аларның үзәк бөреләрен кисеп карарга кирәк. Яшел икән, димәк барысы да яхшы. Саргылт соры икән, үсемлеккә салкын тигән дигән сүз. Җиләкләрне кышка әзерләгәндә, җиләк арасында һава күбрәк булсын өчен инде калын ботаклар куйдык. Аннары җиләкләр инде күбрәк кумлы җирләр яраткач, күбрәк кумнар кертергә тырыштык. Агачның кышны ничек кичерүен бере кисеп тә билгеләп була. Аны исә махсус җиләк-җимеш лабораториясында тикшерәләр. 90%-ка чаклы сакланган чәчәк бөреләре. Бу инде иң чыдам сортлар. 80% бар, 70% бар. Ләкин бу күрсәткечләр берничә көн эчендә үзгәрә дә ала. Ахыргы вакытта булган салкын төннәр үсемлекләрнең сәламәтлеген какшатып та җибәрергә мөмкин, ди Мәрьям Шинаева. Шулай да аларның халәтен яфрак яра башлагач кына тулысынча белеп булачак. Без микроклимат ясарга тырышабыз хәзер, чөнки табигать бик үзгәрде, температуралар бик еш үзгәреп тора. Без инде биегрәк агачларны утыртабыз. Аннан соң көньяк көнбатышка инде кояш бик кыздырса, күләгә әзрәк бирер дә инде. Без шулай итеп утыртырга тырышабыз, үсемлекләр берсенә берсе булышырга тиешләр. Мәрьям Шинаева кулыннан килгәнен эшли, үсемлекләр өчен уңайлы шартлар тудырырга тырыша. Ә калганы инде һава торышына бәйле.
Балықчылар һәм шәл бәйләүчеләр төбәге. Әлбәттә, бу районның исеме дә җисеменә туры килеп тора. Сүзнең балык бистәсе турында баруына төшенгәнсездер. Элек-электән килгән бу кәсепне алар Совет чорында да дәвам иткән. Татарстан Республикасы оешканнан соң тормышның кай тарафка борылыш алуы, халыкның көнкүреше хакында киләсе минутларда искә төшерербез. 1920 елга кадәр балык бистәсе Казан губерниясенең Лаеш уездына кергән. Ул вакытта авылларда халык авыл хуҗалыгы белән көн күргән. Районда бик бай яшәмәсәләр урта эшмәкәрләрнең шактый булуы билгеле. Елга буенда урнашкан төбәктә әлбәттә балыкчылык белән дә шөгыльләнәләр. Бик еракларга дан тоткан балык зур балыклар осетровый дип әйтәбез инде без аны. Аны Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәренә һәм инде патша өстәленә тере килеш заткан булганнар һәм шуннан инде бик тәмле ризыклар хәстәли торган булганнар. Әлбәттә, хакимият алмашынды дип Камада балык бетмәгән. Балык тотучылар артельләре яңа оешма составына кереп бригадалар дип атала башлаганнар. Әле 70нче елларны да монда көймә эченә көчкә сыйган мәрсин балыклары очрый торган булган. Совет Республикасы барлыкка килгәч, байларның гына түгел, урта хәлле крестьяннарның да милекләрен берләштерү Татарстанны да читләп үтмәгән. Ризасызлар кулга алынган, гаиләләр балалары белән өйләреннән куылган. Башта яни шул хәсрәтнәдәндер инде яни үлгәни. Этинап киттеләр. Аннары әти кайтты, ни вакытта үлде инде, яни дә. 7 бала калдык инде без. 92 яшын тутырган Наилә Әхмәтвәлиева бала чагын искә төшергәндә күзләренә яшь тула. Әтисез, әнисез калган бала. Кечкенә балалар ач калмасын дип сыер асраган, колхозда эшләгән. Трактор чыкты бит. Бездә ул МТС ачылды, МТСтан ары нитине башта теге от белән җөрделәр бит. Сугыны инә дигән олт шарат җиктеләр. Олтатна эшәр итеп, ике пара итеп нигә суктылар. Анда инде күпме сукканнардыр, икмәкне дәген. Совет чорында бездә инде бик күп колхозлар эшиткәннәр. Гигант, Яңа Тормыш, Тукай исемендә колхоз, Калин исемендә колхоз, Масловский совхозы булган. Анда инде алмадыр, шундай алма, кара, миләш, чияләр җиләк үстереп сата торган булганнар. Наилә ападан 1 яшькә олырак Зәйтүнә Гарипова да Совет чорының башланып киткән вакыйгаларын бик авыр иде. Әле бөек ватан сугышы беткәч тә җиңел булмады дип сөйли. Алга чалдарга. Алга чалга. Алга бит хәзер дружба, вакытта пила белән. Анда да сагат 12дә кертәләр. Көндез җил давыл була. Мине бердә онытмыйм, апа кайтты мине җибәргәчтән әти җылап калган. Җаным китте, балам китмәде дип. Сугыш бетте, тормыш әкренләп җайлана. Колхозчылар югары нәтиҗәләргә ирешә башлаган. Менә мәсәлән 1977 елның октябрь аенда басылган район газетасында чыккан мәкалә. Анда Нәфыйк Шәмәрданов җитәкчелегендәге бригада шикәр чигендерүнең һәр гектарыннан 500 центнер уңыш үстерүгә ирешкән диелә. Әлеге мәкаләдә язылганнар бар да хак булса, мондый күрсәткечләргә ирешү бүген дә җиңел бирелми хуҗалыкларга. Ә бит ул вакытта да район, республика җитәкчеләре күрсәткечләр таләп иткән. Районнан киләләр инде. Süt sırıyorlar yine, süt ne? Onlar sonra hayvanlar sarsan diye etmiler içinde. Әкренләп тормыш җайланган. 1,2 төнлә торып чират алган вакытлар артта калган. Икмәкләр чыга башлады. Бер капчык булмаса да яршарналадыр инде. Шуннан әйбәтләрне дә тормыш хәзер бик Аллага шөкер торабыз дип картайдык. Хәзер ак яулыклы әбиләр кайсы балалары карамагында, кайсы әле үз көченә ышанып үз йортларында яшәп ята. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлап быел март башында район мәдәният йортында җыеп, сугыш вакытында хезмәт иткән хатын-кызларга медальләр тапшырдылар. Бүгенге көндә бу ханымнар туганчы оешкан республика алга атлый. Күпләрнең күз яшьләре хисабына оешкан күмәк хуҗалыклар таралып, алар урынына икенчеләре оешты. Фермерлар эшчәнлеге дә акрынлап киңәюгә йөз тота. Аларның тырышлыгы белән республикада җирләр эшкәртелә, продукция җитештерелә. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сорау тәкъдимнәрегезне телефон яки электрон почта аша юллый аласыз. Исәнлектә күрешергә язсын.